तो फिर अज इकतसादी सर्वे भी आ गया ज़ाहिर है गौरमेंटा तो हमेशा अच्छा कहनियां होंदियां ने तो और बजट के जोड़े ने खद्दो खाल वो भी सामने आ गए ने कि भी साडा आने वाले साल दे विच किस किस्म की गौरमेंट दे कोल की वसाइल होणगे और किस तरह के वो मामलात नूं करेगी तो गो इहदे विच गौरमेंट खासी पूरी उम्मीद हैगी। और अगर असी गौरमेंट के हवाले नाल गल असी देखने हैं कि भी जिहड़ी इकतसादी सर्वे च भी गल की गई है कि जिहड़ा उन्होंने शरह नमू का टारगेट रखा सी वो 4% सी जिहड़ा पूरा नहीं होया, ठीक है। लेकिन वो वजाहत की उन्होंने कि भी वो खलीज का एक क्राइसिस आ गया, पैट्रोलीयम का हो गया तो इनू अगर असी देखने तो वो क्राइसिस उस तरह तो नहीं आया, आवाम को तो लेवी के तौर के उत्ते पैसे लै लिते गए सन तो पाकिस्तान के विच असूलन तो वो नहीं होना चाहिए सी। परेशानी वाली गल तो कोई नहीं क्योंकि उन्होंने भी कहा कि नहीं इसके बावजूद माशी कारकरदगी बेहतर भी रही है तो सवाल तो यही है ना कि तुसी और 4% कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और अगर असी पाकिस्तान की ग्रोथ का करिए ना जो पाकिस्तान वर्गी इकॉनमी का और इस तरह की सिचुएशन का तो होना चाहिए 7%। 7% अगर होवे तो उस ग्रोथ के नाल फिर साडा कुछ मालियाती मामलात नूं तय पाउंदा, GDP का भी मामलात हल हुंदे ने ते बस गुजारे वाला यानी इस इकॉनमी का जिस तरह की साडी इकॉनमी है उहदे च यानी ना मिनीमम 7% ग्रोथ रेट होना चाहिए तो असी अपनी जरूरियात नूं मीट कर सकांगे। क्योंकि हुण तो असी साडे दे उत्ते जिहड़े कर्जे ने असी तो वो कर्जियां दा जिहड़ा मार्कअप सूद जिन्हों कह लो असी वो अदायगी वास्ते सानू लैने पै रहे हैं ना कर्जे तो पिछला कुरदा तो हुण मिसाल हैगी कि चलो हुण तो गवर्नमेंट ने अपना बजट तैयार कर लिया तो वो अंदर ज़ाहिर टैक्सैशन का भी एक सिलसिला होएगा, IMF दे नाल बैठे मुशावरत होईयां ने वो भी अहम चीज़ है। तुसी हुणे जिहड़ी गल कीती जोड़ साहब कि मशरक़ वस्ता दे बरान दे विच पेट्रोलियम लेवी ते ले ली गई हाँ ते वज़ीर खजाना आप दस रहे ने कि जिहड़ा पेट्रोलियम सैक्टर है ना उहदी ग्रोथ 5% रही है। हाँ तो देखो वो तो फिर वो ज़्यादा रही है ना और उहदी कंजप्शन भी वधी है। तुसी लेवी भी लाई है, गवर्नमेंट ने बहुत उहदे तो बर वक्त रैवन्यू अपना वो लिया है तो अगर असी पूरे किते ने तो अगर मालियाती शॉर्टफॉल है तो वो तो साडी इंतजामी कमजोरी की वजह के नाल है ना कि असी उस तरीके या जिहड़े असी सैक्टर्स दे कोलों जिहड़े असी टैक्स का लगाया सी तखमीना वो असी पूरे नहीं कर सके तो उहदी वजह के नाल मामलात होए ने ना तो उहदे च इजाफा होया। देखो ये बाज़ार एक अच्छा साइन है कि साडी फीकस आमदनी दे विच इजाफा होया ते ऑन ग्राउंड वैसे इजाफा होया ते है बना चाहिए क्योंकि ये तो जनरलाइज करके तो औसत कढ लैंदे ने लोकां दे डिवाइड कर दिंदे ने एक खास तबके दी जिन्नी सैलरियां वधिया ਉਹਦੇ ਚ मेरा ख्याल है कि 100-150 आम आदमी भुगत ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੌਪ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਗ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ पर कैपिटा का है ना तो ये कोई एडा ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा किसी मुल्क की स्टेटस तय करने इमारत दीगर चीज़ां भी ऐड होंदियां ने जिहड़ी मॉडर्न इकॉनमी ने डिवेलप इकॉनमीज़ ने उन्हां दे विच देखा जाता है कि तुसी बुनियादी जिहड़ी फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ने वो लोकां तक किन्ने % लोकां तक पहुँचियां ने मगर इंटरनेट की सहूलत किन्ने % लोकां दे कोल हैगी है, रोड नैटवर्क जड़ा है वो पूरे मुल्क किन्ने % लोगों तक गया, हैल्थ फैसिलिटीज़ जी टोटल आबादी के हिसाब न किन्ने % के एक डॉक्टर आता है, एजुकेशन किन्ने क्लीन वाटर के उत्ते वो चीज़ां सैनीटेशन का मामला आता है, ये सारा चीज़ां फिर हुण ते माहौलियात भी कर देंगे कि किन्नी एयर साफ जी है वो लोगों को मिल रही है तो वो इंडीकेटर्स अजकल मॉडर्न स्टेट उन्होंने इंडीकेटर करते हैं तो यह एक इंडीकेटर जोड़ा है ना किसी मुआशी तरक्की की या किसी कौम की खुशहाली की
ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਦੋਖਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਕਾਲਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਚ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਜੂਮੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ NFC ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਰਗੇ ਬਾਦਨੁਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਲਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ, PTI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਈਕਾਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਫ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਖਰਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। तो गल करन दा मकसद है कि इहनूं असीं बुरा नहीं कहांगे, अच्छी गल है, आना चाहिए और उन्होंने बहुत साहिब फैसला किया है। और मुर्तज़ा वहाब साहब एक यंग आदमी ने, बड़े एनर्जैटिक बंदे ने, मैं उन्हां दा मदाह भी हाँ इस हवाले नाल कि नौजवान ने और कुछ करना चाहते हैं। वो ठीक है, एक सिस्टम के अंदर कुछ रुकावटां आ जांदियां ने, चीज़ां आंदियां ने, लेकिन मैं कहना कि पीपल्स पार्टी का भी तो उन्हां दी भी एक बड़ी वड्डी एक है कि वो लाहौर आए ने, तस्लीम करना हुंदा है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरे जिहड़े लोग ने बुजुर्ग आला उन्होंने भी इस चीज़ ले आना चाहिए, एक दूसरे को सीखना चाहिए। तो बहरहाल असीं गल करने कि पंजाब ने अपना 700 अरब तकरीबन फैडरेशन नूं दिता है अपना बजट दे विचों, तकरीबन हाफ घटाया है। बहुत वड्डा फिर कहंदे ने कि जी पंजाब सानू लुट रहे हैं। जिहड़े नाम निहाद छोटे सूबियां दी नाम निहाद कौम प्रस्त क़यादतां ने, ये जो बयानियां बनाते ने अपने लोगों नूं जिस तरीके दे नाल उल्लू बनाते ने, ये उन्हां दे मूँह दे उत्ते एक तमाचा है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 350 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 80 90 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 100 ਸਿੰਧ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ।